Sir, we are live. So should we start now? Yes. Okay, fine. It is a matter of great pride that the internal quality assurance cells of 7 colleges have come together to organize this faculty development program on professional ethics. And the 7 colleges are J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur, Dharampeth MP Dev Memorial Science College, Nagpur, Mahila Mahavidyalaya, Nagpur, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, Barrister Sheshrao Wankhede College of Arts and Commerce, Khaperkheda, and Vidyasagar Kala Mahavidyalaya, Ramtek. At the outset, I take this opportunity to extend a hearty welcome to Honorable Mr. Anirudha Mirikar, who is the Director of Sampada Entrepreneurship and Livelihood Foundation, Ahmednagar. And he has graced this occasion as the resource person. Most welcome, sir. Thank you. The respected principals of the 7 leading colleges are also present. Dr. Vikas Dhomne sir, Dr. Krishi sir, Dr. Priya Banjari madam, Dr. D.V. Naik sir, Dr. R.G. Tale sir, and Dr. Vandana Bhagrekar madam, and Dr. P.K.U. Pille sir. I, on behalf of the organizers, extend a hearty welcome to all the respected principals. I would also like to welcome the IQAC coordinators and my fellow conveners, Dr. Pitambar Humne, Dr. Karthik Panikar, Dr. Samir Naim, Dr. Sangeeta Chaure, Dr. Anil Dodebar, and Dr. Savan Dharmpuribar. And a great welcome to all the respected participants here who are members of teaching and non-teaching staff. At the outset, I would request all those who have joined through Zoom to kindly take care that the mic is muted. Now, I would like to invite Dr. Priya Banjari Madam, Principal Santaji Mahavidyalaya, Nagpur, to deliver the introductory address. Over to Dr. Priya Banjari. Thank you, Dr. Nihal. A warm welcome to all the principals who have logged in today on this Zoom platform for the FDP, which is for teaching and non-teaching staff, and Principal Dharampeth MP Dev Memorial Science College, Akhilesh Peshwe sir, J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara, Principal Dr. Naik sir, M.K. Umathe Arts and Commerce College, Tale sir, Barrister Sheshrao Wankhede Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalaya, Principal Dr. Vandana Bhagrekar Madam, Vidyasagar Kala Mahavidyalaya, Principal Dr. Pillai sir, and our guest speaker for today, Dr. Anirudha Mirikar sir. As Nihal sir has just now introduced that this FDP is basically for the purpose that all the IQAC, in fact, all the colleges have taken up a collaborative activity. And this collaborative activity, collaboration, aims at professional ethics for teaching and non-teaching staff. I would like to mention that teaching staff professional ethics comes with due importance, because we teachers have direct contact with students, and whatever we impart, we are imparting to a whole lot of generation. And this generation makes it a point to follow their teachers and listens carefully and learns quickly whatever the teachers want to say in matter of education, in matter of ethics, especially professional ethics. So we teachers have to be very conscious while imparting education, because whatever qualities we instill in these young minds today will be of a very high professional value later on in life. Because after graduation, post-graduation, they come into the stream of earning and employment opportunities. Like soft skills are important, like personality development are important, ethics and specifically professional ethics are of great importance.
like we can say that honesty, diligence, approachability, morality and ethics, truthfulness, communication. Mainly communication is also termed as an ethic, because if you are able to communicate, or if your student is able to communicate with you, and if you are able to ease out their feelings, their problems very effectively, that is the real purpose of what professional ethics regarding teachers is about. But a very important note is that we are also going to, sir is also going to discuss about professional ethics regarding non-teaching staff. And non-teaching staff is the backbone of any institution in higher education. NAC also stresses that the backbones of higher education should be so strong. They should be strong in their way of working, and of course getting the feel of the ethics. They get the feel of the ethics and they try to become the strength of the institution. And with this strength, they should make some important changes in the pattern, like notifying if they are going to remain absent, notifying the superiors about their absenteeism, which can help in making the proper arrangement about their absenteeism. Then every employee should perform proactively and constructively in upholding the dignity, culture, and heritage of the college, of any higher education college. Dress code comes later on, and use of cell phone also involves nowadays what is happening. The use of social media is very important, like the FDP which we are taking in on a Zoom platform. But there are many loopholes, like social media distractions can happen in a workplace, and that can also come in the ambit of ethics nowadays, I believe. Because what happens if these are kept to the minimum or utilized very intelligently, a workplace atmosphere is created which helps in strengthening the higher education. So professional ethics are a must for the teachers and for, of course, the non-teaching staff, because I firmly believe that making all the differences into strength should be a motto. There can be differences, but all these differences can be converted into a strength of any higher education. And that is the purpose of taking this important topic for discussion today. We welcome you, Anirudha sir, for your guidance and for your explanation on this very sensitive and important topic, because we say that we are very much confident that we follow all the ethics and we have all the ethics, but still there has much to be taken, much to be whatever discussion today collaborate or end into, we will like to follow more of those. Thank you very much. On behalf of all the principals, thank you very much. Thank you very much, ma'am. Now let me introduce the resource person of today's faculty development program. Honorable Mr. Anirudha Vasanta Mirikar is working as Director of Sampada, Entrepreneurship and Livelihood Foundation, Ahmednagar. Previously, he has worked with Midcon Limited in International Fund for Agriculture Development and assisted Maharashtra Rural Credit Project in agricultural inputs. He is working on many professional bodies besides being a reputed faculty and trainer. He has conducted inspection and evaluation of the beneficiaries implemented by the National Backward Class Finance and Development Corporation. He has conducted a new generation development program for the senior officials of HSBC Bank for 13 countries. He has presented research papers and prepared livelihood action plans. I feel privileged to invite Honorable Mr. Anirudha Vasanta Mirikar
to guide us on professional ethics. Over to Mr. Anirudha Mirikar, sir. Thank you, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So, thank you very much for providing this opportunity to interact with you, to learn from all of you. I really thank Dr. Peshwe, Dr. Sheikh, Dr. Mrs. Manjari, Dr. Panikar, and Dr. Mrs. Kapre for this opportunity to learn certain things from you. I had been conducting this faculty development program in the field of entrepreneurship and livelihoods, which are sponsored basically by the National Science and Technology Education Development Board. But this is a real opportunity for me to come out of that particular ecosystem and to work on a subject which is really what we can say that the ethical way of working in any sector is the real need of the hour. When we are looking at all these aspects, I think that professionalism and the ethical way of working is the real need which we all have to emphasize. So thank you once again, and we start with the session right away. Basically, when we are talking about ethics, we usually use this word that this is not ethical, neither you are not following the ethics. But what it really means, how much depth does this have? How ethics are related to various sectors of the community, or how ethics are related to the subordinates, how ethics are related to our higher ups, and how it is related to organization. So, while we are going through our session, we'll be looking at all these aspects. We'll just start with how ethics has been defined. This is the what we can say. And सर मराठीत घेतलं तर बरं होईल सर. So, okay. The word ethics derived from the Greek word ethos, which basically means the character. तर ethics या शब्दाचंच मुळामध्ये हे जे रिलेशन आहे हे कॅरेक्टरशी आहे. आता बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे किंवा जर समजा आमचं जर कॅरेक्टर चांगलं नसेल तर आमच्या जगण्यालाच काही अर्थ नाही. जे एक इंग्लिश मध्ये म्हण आहे की वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, अँड इफ कॅरेक्टर इज लॉस्ट, एव्हरीथिंग इज लॉस्ट. आता ऍक्च्युअली हे जे कॅरेक्टर आहे हे जर का समजा आमचं नाही राहिलं तर कोणत्याच गोष्टीचा त्याच्यामध्ये उपयोग नाहीये आमचं जे लाईफ आहे. आता इथिक्स ॲज सायन्स ऑफ मॉरल ड्युटी और सायन्स ऑफ आयडियल ह्युमन कॅरेक्टर अशा प्रकारचं त्याचं थोडंसं डिफाईन केलेलं आहे की जी काही मोरॅलिटी आमच्यामध्ये आहे किंवा जी काही मोरॅलिटी आम्ही याच्यामध्ये घेतो आहोत आणि ह्या मोरॅलिटीचा जो काही पार्ट आहे तर ह्या मोरॅलिटीला अनुसरून हा इथिक्स या शब्दाचा हे करण्यात आलेला. आता याच्यामध्ये काय येतं तर इट इन्क्लुड्स द मॉरल प्रिन्सिपल्स, द कोड्स अँड पॉस्च्युलेट्स, ते ह्या इथिक्स मध्ये येतात. तर जे काही मॉरल प्रिन्सिपल्स आहेत, आता बऱ्याच वेळा ज्या ऑर्गनायझेशन मोठ्या झालेल्या आहेत तर तुम्ही नेहमी बघाल की ज्या ऑर्गनायझेशन मोठ्या झाल्या आहेत they are either value-based organizations, moral-based organizations. They are based on certain codes and postulates. तर इथिक्सचा हा जो काही हे आहे इम्पॅक्ट आहे हा या ऑर्गनायझेशनच्या डेव्हलपमेंटमध्ये, ऑर्गनायझेशनच्या ग्रोथमध्ये नेहमीच आहे. आणि इथिक्स इज द अडॉप्शन ऑफ द राईट मेथड्स अँड मीन्स टुवर्ड्स राईट एंड्स, डील्स मोर विथ गुड दॅन द इव्हिल्स. आता या दोन्ही बाजू याच्यामध्ये मुद्दाम याच्यात केलेल्या आहेत की ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत आणि या ज्या चांगल्या गोष्टीचं अडॉप्शन आहे जे की त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनला किंवा त्या पर्टिक्युलर कम्युनिटीला एका चांगल्या मार्गाने किंवा आपण ज्याला म्हणू की अत्यंत पॉझिटिव्ह वेनी हे घेऊन जातं. तर या सगळ्या गोष्टींचा जो शब्द आहे इथिक्स हा असा आपण याच्यामध्ये डिफाईन करतो. आता बेसिकली आपण ज्या वेळेला नुसतं इथिक्स म्हणून पाहिलं तर व्हॉट आर द प्रोफेशनल इथिक्स. आता प्रोफेशनल इथिक्स काय आहे की आज फॉर डेव्हलपिंग एनी ऑर्गनायझेशन, फॉर डेव्हलपिंग एनी इन्स्टिट्यूशन, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट की
पूर्ण जो स्टाफ आहे, संपूर्ण जे काही त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा इन्स्टिट्यूशन मध्ये जे काही लोक आहेत, तर ह्या सगळ्या लोकांचं प्रोफेशनलिझम हा फार महत्वाचा पार्ट आहे. आणि मग प्रोफेशनल इथिक्स म्हणून ज्या वेळेला आम्ही पाहतो, ते प्रोफेशनल इथिक्स काय आहे, तर पर्सनल, ऑर्गनायझेशनल अँड कॉर्पोरेट स्टँडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल. त्यानंतर मेकिंग रॅशनल जजमेंट्स, ऍप्लिकेशन ऑफ स्किल, नॉलेज अँड कॉम्पिटन्सी फॉर सर्व्हिस एक्सलन्स, आणि प्रोफेशनल न्यूट्रॅलिटी, इम्पार्शियालिटी अँड फेअरनेस. जर समजा ओव्हरऑल आपण जर सगळं बघितलं, तर बेसिकली एखादी ऑर्गनायझेशन, एखादी इन्स्टिट्यूशन, एखादी कंपनी ही जर मोठी व्हायची असेल, तर त्यामध्ये काम करणारी जी काही आमचे जे काही कलिग्स आहेत, आमचा जो काही स्टाफ आहे, जे एम्प्लॉईज आहेत, दे मे बी इन एनी केडर, परंतु या सगळ्या लोकांचं स्किल, नॉलेज, त्यांचं कॉम्पिटन्स हा पर्टिक्युलर जे काही त्यांच्या रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन्स आहेत त्याच्यापेक्षाही एक्सलंट असणं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंडली, जे काही स्टँडर्ड्स ऑफ बिहेवियर त्या पर्टिक्युलर गोष्टी करता आवश्यक आहे, तर ते स्टँडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑल्सो शुड बी मेंटेन. आणि ते हे सगळं करत असताना हाऊ दॅट इज डन इम्पार्शियली, आणि इम्पार्शियली याच्या करता, कारण देर इज नो बायस, देर इज नो प्रिज्युडाइज, देर इज नो काय म्हणता येईल की कुठल्याही सेक्टर करता, कुठल्याही माणसाकरता कुठल्याही प्रकारची पार्शियालिटी नाही, आणि दॅट ऑल्सो इज डन ऍट अ व्हेरी फेअर अँड इन अ फेअर कंडिशन. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, दॅट कम्स अंडर दी प्रोफेशनल इथिक्स. आता प्रिन्सिपल्स दॅट गाईड the actions and decisions of professionals and determine that they are good or bad or right or wrong or rational or irrational, just or unjust. तर हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत की जे तुमच्या ऍक्शन्सला आणि डिसिजन्सला, सिन्स यू आर अ प्रोफेशनल, तर ऑल दोज प्रिन्सिपल्स दॅट आर गायडिंग ऑल युअर ऍक्शन्स अँड डिसिजन. आता ते मग चांगले डिसिजन्स असतील किंवा कुठल्या प्रकारचं चांगल्या प्रकारचे निर्णय असतील, योग्य निर्णय असतील आणि जस्टिफायबल निर्णय असतील, तर या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये हे होतात. त्यानंतर प्रोफेशनल कॅपॅबिलिटी फॉर सेक्युरिंग सोशल, टेक्निकल अँड प्रोफेशनल लेजिटिमसी ऑफ डिसिजन्स अँड ऍक्शन्स. तर those capacities are very much important for securing the technical professional legitimacy. आता जे काही डिसिजन्स किंवा ऍक्शन्स ऍट एनी लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी की बघ फक्त हायर लेवलचे लोक डिसिजन्स घेतात. इट इज ऑल्सो फाउंड इन सर्टन केसेस की अत्यंत लोअर लेवलचा माणूस सुद्धा, देर आर सर्टन सिच्युएशन्स की तिथं त्या माणसाला सुद्धा काही डिसिजन्स घ्यावे लागतात. अगदी आपण छोटस एक उदाहरण घेतलं की एखाद्या आपल्या याच्यामधला एक डिस्पॅच मधला एक माणूस असतो आणि सर्टन एखादं डॉक्युमेंट त्याला दिलेलं असतं, आणि हे डॉक्युमेंट दिल्यानंतर त्याला सांगितलेलं असतं की दिस इज अन अर्जंट डॉक्युमेंट अँड इट हॅज टू रीच इन सर्टन टाइम लिमिट. तर त्या पर्टिक्युलर केसमध्ये त्या डिस्पॅच मधल्या माणसाला सुद्धा एक डिसिजन तिथे घ्यावं लागतं की विच कुरिअर शुड ही ऑप्ट फॉर दिस पर्टिक्युलर थिंग, हाऊ शुड ही सेंड दिस थिंग, की ते वेळेवर पोहोचलं. इट इज नॉट एट ऑल ऑलवेज नेसेसरी की जी काही मंडळी हायर लेवलला बसलेली आहेत किंवा ऍट दी पीक ऑफ द पिरामिड आहेत, तर त्यांनी नाही तर ऍट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑल दिस थिंग्स आर किंवा ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. आणि ही जी कॅपॅबिलिटी आहे दॅट इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड, किंवा ती जी काही कॅपॅबिलिटी आहे दॅट इज व्हेरी मच नेसेसरी फॉर टेकिंग पर्टिक्युलर डिसिजन अँड मुव्हिंग इन टू ऍक्शन. त्यानंतर ही जी सोशल अकाउंटेबिलिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आता प्रत्येक ठिकाणी ही गोष्ट फार महत्वाची झालेली आहे की मेनी अ टाइम्स इट इज ऑब्झर्व की आपण गव्हर्नमेंटमध्ये, आता आय शुड नॉट टॉक ऑल दिस थिंग्स, परंतु बऱ्याच वेळा आपल्याला अनुभव येतो की आपण एखाद्या गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर व्हॉट वी फाइंड किंवा एखाद्या गोष्टीचं समजा एखादं काम आपल्याला करून घ्यायचं असतं, तर द पीपल आर नॉट रेडी or people are hesitant to do that particular thing. And ते कशामुळे असतं की they don't want to respond to that thing considering the responsibility of it. परंतु हे जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ही जर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आम्ही घेत नसू तर वी आर नॉट इथिकल. आता इथिकलचा जो थोड्या वेळा करता जर असा जर अर्थ घेतला
आम्ही म्हणतो की अनइथिकल इज नॉट ओनली दॅट की जे काहीतरी आम्ही वाईट करतो, परंतु ज्या सिच्युएशन मध्ये जे आम्ही करणं अपेक्षित आहे की विच इज इन फेवर ऑफ द कम्युनिटी, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसायटी, किंवा विच इज गोइंग टू हेल्प अ सर्टन पर्सन, हेच आम्ही करणार नसू, तर दॅट ऑल्सो इज अन अनइथिकल थिंग. त्याच्यामुळं प्रोफेशनल इथिक्सचा जर पार्ट म्हणून पाहिलं तर यू विल हॅव टू एन्श्युअर दॅट the accountability and responsiveness is also a very important part on our is an important aspect on our part. आता हे प्रोफेशनल इथिक्स जे आहेत तर याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे की काय काय आहे, इट इज सेट ऑफ मॉरल प्रिन्सिपल्स अँड स्टँडर्ड्स ऑफ राईट बिहेवियर अँड कंडक्ट. आता मगाशी आपण बघितलं की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की सेट ऑफ मॉरल प्रिन्सिपल्स आहेत, तर ते प्रोफेशनल इथिक्सचा एक पार्ट होतो. त्यानंतर the next part becomes the humanity, the service, the excellence and the etiquette. Ata when we are working in a professional ecosystem, it is very much required that we provide the best service which is required from us. We have to be that much human which will definitely not hurt any of the person in the society. Je kai best possible hai, whatever is excellent, that has to be done, and we follow all the etiquettes which are required for delivering that particular thing. Thereafter, commitment, devotion and duty. This is very true ki kuthlihi organization, you take any small to big organization, if you will find the people who are committed, who are devoted and fulfilling all their duties nicely, that organization automatically grows, it flourishes, and it reaches to that particular peak where we can say that organization is the best organization in the world. So commitment, devotion and duty is also a part which definitely relates to the ethics or the professionalism of that particular person. Then the right culture, the norms, the roles, the values and the attitude. Values is certain thing which really plays a very important aspect. आणि एखादी ऑर्गनायझेशन जिथं सगळेच्या सगळे लोक सेम व्हॅल्यू कल्चर मध्ये काम करतात, दोज हू आर वर्किंग इन देअर पर्टिक्युलर रोल्स विथ ऑल दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, विथ दॅट पर्टिक्युलर ॲटिट्यूड, की जेणेकरून लोकांकरता जे काही मला काम करायचं आहे ते काम मी व्यवस्थित करेल, ज्या कामामुळं समाजाचं भलं होईल, समाजातल्या लोकांचं उद्धार होण्याकरता जे काम मला दिलेलं आहे, जो रोल मला दिलेला आहे, ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मला आहे, त्या सगळ्या मी चांगल्या प्रकारे पार करेन. आणि सगळ्यात महत्वाचं जे आहे की कन्सिस्टन्सी अँड युनिफॉर्मिटी. आता या सगळ्या गोष्टी जर का समजा आम्ही एकदाच केल्या तर इट विल नॉट लीड टू एनी ऑफ आवर रिझल्ट्स. तर दिस हॅज टू बी डन कन्सिस्टंट. इट कॅनॉट बी ओनली फॉर वन्स or only in a काय म्हणता येईल, in a blue moon or something. It has to be done on a consistent basis and it has to be uniform. It cannot be scattered type of thing. It cannot be in certain times or certain areas. So all these things together become the part of the professionalism. एक जस्ट छोटीशी रिक्वेस्ट आहे की जर समजा कोणाचे क्वेश्चन्स असतील ना, यू कॅन जस्ट रेज युअर हँड अँड आस्क मी सो दॅट वी डोंट मिस एनी ऑफ द आस्पेक्ट्स. आता बेसिकली आपण ज्या वेळेला म्हणतो की व्हॉट आर द इथिक्स, असं जर का समजा आपण म्हटलं तर आपण थोडस खाली जर गेलो की फ्रॉम वेअर हॅज दिस इथिक्स डिराइव्ड. Ethics is not at all a new concept. Ethics हे काय पूर्वापार चालत आलेले आहे आणि इट हॅज बीन विथ अस फ्रॉम थाउजंड्स ऑफ इयर्स. फक्त आता काय झालेलं आहे की पीपल हॅव स्टार्टेड टॉकिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स नाव. आता पूर्वी लोक एकत्र येऊन काम करायचे, लोक एकत्र येऊन मोठमोठे प्रोजेक्ट करायचे. प्रोजेक्ट म्हणण्यापेक्षा त्यावेळेला घरातला अगदी कार्य सुद्धा एक प्रोजेक्ट असायचं. तेव्हा सगळे एकत्र असायचे, त्याच्यामुळे ते सगळं सहज पार पडायचं. पण नाव इन दिस पर्टिक्युलर कॉर्पोरेट वर्ल्ड काय झालं की त्याला नव्याने मग आम्ही म्हणतो की दिस इज टीम बिल्डिंग किंवा हे
काय आहे, टीम कल्चर आहे, ऑल टुगेदर असं. तर दिस पर्टिक्युलर आस्पेक्ट, हे जे इथिक्सचा जो काही सगळा पार्ट आलाय, प्रोफेशनलिझमचा पार्ट आलेला आहे, तर दॅट हॅज पर्टिक्युलरली बीन विथ अस सिन्स एजेस. अगदी ऋषी मुनींच्या काळापासून ते आहेत. फक्त आता त्याचा जो इम्पॉर्टन्स आलेला आहे, त्यामुळं नाव अगेन लर्निंग दोस थिंग्स. हे आमच्या अक्षरशः म्हणजे तसं जर प्रॅक्टिकली बघितलं की हे सगळं ज्या कुटुंबामध्ये चांगले संस्कार व्हायचे त्या लोकांना नवीन इथिक्स शिकवायची गरजच नाहीये, या मताचं मी आहे. त्यांना या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत दे आर नोन थ्रू देअर संस्कार इटसेल्फ. पण तरीही आजचा एक फार मोठा हॉटकेक आहे. इन कॉर्पोरेट कल्चर the people are learning all these things and people are teaching all these things. Then our ancient literature is full of moral values and ethical code of conduct. कुठलंही लिटरेचर काढू आपण, गीता घेऊ, कुराण घेऊ, बायबल घेऊ, गुरु ग्रंथ साहेब घेऊ, एनी लिटरेचर यू गो, तर इट इज फुल ऑफ मॉरल व्हॅल्यूज, इथिकल कोड. तर या सगळ्या गोष्टी काय आहेत, आता मध्यंतरी उद्योजकतेच्या दृष्टीने असेल किंवा तुमच्या पर्सनॅलिटीच्या अनुषंगाने असेल, आता काही काही लोकांनी सुरू केलेलं आहे की त्याच्यामध्ये ते देताना जे रेफरन्सेस देतात, दॅट कम्स फ्रॉम भगवद्गीता, दॅट कम्स फ्रॉम कुराण. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत दे आर विथ अस. ओनली थिंग इज दॅट की वी हॅव टू ब्रिंग बॅक दोज थिंग्स टू, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या, वी हॅव टू प्रॅक्टिस दॅट. दॅट इज दी ओनली थिंग रिक्वायर्ड. आता ॲटिट्यूड्स अँड फ्रेम ऑफ माइंड वन स्ट्राइव्स टू यूज टू कंप्लीट एनी टास्क. हा जो महत्वाचा आस्पेक्ट आहे. तर व्हॉट इज इट? तर कुठलाही जरी टास्क करायचा असेल, कुठलीही गोष्ट जर आम्हाला प्रॅक्टिस मध्ये आणायची असेल, तर सगळ्यात महत्वाचं जर काय आस्पेक्ट असेल की त्या पर्टिक्युलर गोष्टी करता हा ऍटिट्यूड असणं, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की एखादं समजा जर का आपल्याला एखाद्या कामामध्ये यश मिळवायचं असेल तर युजली से की दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस स्टार्ट्स राईट फ्रॉम दी थॉट, किंवा माझ्या डोक्यात काहीतरी येतं किंवा अशा अशा प्रकारचं विचार माझ्या डोक्यात आला आणि दॅट पर्टिक्युलर विचार किंवा ती जी काही थॉट प्रोसेस आहे ही स्टार्ट होती तुमच्या परसेप्शन पासून. तुमचे जे ग्रह काय म्हणता येतील त्याला, किंवा तुमचं जे परसेप्शन आहे त्याच्यामधून ती थॉट येते. एकदा तो थॉट आला की त्या थॉटवर काम सुरू व्हायला सुरुवात होती अँड देन दॅट पर्टिक्युलर थॉट लीड्स टू ऍक्शन आणि दॅट पर्टिक्युलर ऍक्शन लीड्स टू इंटरव्हेन्शन आणि इंटरव्हेन्शन लीड्स टू सक्सेस. आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर का ती फ्रेम ऑफ माइंडच आमची अशी असेल, आमचा जर ऍटिट्यूड असा असेल की नाही आता ह्या सगळ्या प्रोसेस मधून मला हे घेऊन जायचं आहे अँड आय हॅव टू टेक इट टू दॅट पर्टिक्युलर एक्सटेंट की जिथं मी जो काही टास्क मला दिलेला आहे दॅट आय एम गोइंग टू कम्प्लीट इट. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं काय पार्ट असेल की स्ट्रॉंग प्रोफेशनल इथिक्स इन ऑल फॅसेट्स ऑफ आवर लाईफ इज नथिंग मोर दॅन अ पॉझिटिव्ह मेंटल ऍटिट्यूड. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये काय आहे की आता जेवढी काही म्हणजे मोठमोठी संत मंडळी सांगितली की कुठल्याही गोष्टीकडं आपण पॉझिटिव्ह मेंटल ऍटिट्यूडने जर बघितलं तर आम्हाला आमच्या आयुष्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं यश संपादन. आता प्रोफेशनल इथिक्स असंच आहे की ही जी काय आहे की जर तुमचं पॉझिटिव्ह मेंटल ऍटिट्यूड असेल तर ऑटोमॅटिकली दिस ऍटिट्यूड विल लीड टू प्रोफेशनलिझम. म्हणजे मग प्रोफेशनलिझम मध्ये ज्या गोष्टी आम्ही म्हणतो आहोत की तुम्ही बुवा ह्युमॅनिटी करता काही करतात का, तुम्ही आर यू रिअली फॉलोइंग मॉरल्स व्हॅल्यूज, मग या सगळ्या पॉझिटिव्ह मेंटल फ्रेमवर्क मध्ये जर का या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिक घडत जातात आणि देन इट लीड्स टू दी
काय म्हणता येईल, व्हॉट एव्हर द आउटपुट or outcome which you are expecting in order to complete your task, or in order to complete your work in that. Strong positive professional ethics is one of the rungs on the ladder to success. मी तेच म्हटलं की यशाचं जर का समजा एखादी गोष्ट जर यशस्वी करायची असेल, इट हॅज टू स्टार्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आणि एव्हरीवेअर युअर ॲटिट्यूड, युअर व्हॅल्यूज, युअर मॉरल्स, all this will bring together and that will take you to the ladder of success. Whatever our mental state and who we come across, good work and verbal expressions can determine the end. अगदी बरोबर आहे की जे काही चांगलं काम आहे, जे काही तुम्ही बोलता आहात, जे काही तुमचे एक्सप्रेशन्स आहेत, तर ते सगळ्या गोष्टी ह्या आमच्या मेंटल स्टेटवर अवलंबून. If we are really in that particular mental state, if we are having that type of attitude, all these things can come in a very good way in our end product. आता end product समजा एखादं छोटंसं काम असेल, एखाद्याचं काउन्सिलिंग असेल, एखाद्या माणसाला एक चांगला पाठ दाखवायचा असेल, तर दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आता अगदी टीचिंगच्या जर आस्पेक्ट जर बघितलं तर या सगळ्या गोष्टी घडतात म्हणूनच चांगले मुलं तयार होतात, चांगल्या प्रकारचे शिष्य तयार होतात. शिक्षकांचा हा जो काही सगळा प्रोफेशनलिझम आहे, त्यांचं या सगळ्या गोष्टीकडे बघण्याचं जे काही हे आहे, त्याच्यामुळेच या सगळे एंड प्रॉडक्ट जे आहे, चांगले विद्यार्थी तयार होणं, हा त्याचाच परिपाक आहे. आणि ऑल दिस थिंग्स कपल्ड विथ अ पॅट ऑन द बॅक टू एनकरेज. आता याच्यामुळे काय होतं की अशा प्रकारे जर घडत राहील तर इट ऑल टुगेदर एनकरेजेस द अदर पीपल ऑल्सो. म्हणजे हे काय आहे की आता उद्योजकता शिकवताना आम्ही नेहमी सांगतो की बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप शिकवित असताना जे काय तुम्ही त्यांना मग पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असेल किंवा रिस्क बेअरिंग कपॅसिटीसाठी काही गोष्टी असतील किंवा कशा प्रकारे नेटवर्किंग निगोसिएशन करायचे, हे सगळे जेव्हा तुम्ही शिकवता तर ऑटोमॅटिकली एक प्रकारचा संस्कार त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीवर होत असतो. तशाच टाईपच्या या सगळ्या गोष्टी आहेत की तुमचा मेंटल फ्रेमवर्क जो आहे, मेंटल ऍटिट्यूड हा पॉझिटिव्ह असताना मग या सगळ्या गोष्टीचा जो काही हे आहे तो प्रोफेशनल या सगळ्या काय म्हणता येईल इकोसिस्टीम मध्ये कशा प्रकारे आम्ही वापरतो, जेणेकरून आम्हाला एक्सपेक्टेड असलेलं जे एंड प्रॉडक्ट आहे, एक्सपेक्टेड असलेली जी काही सर्व्हिस आहे, ही आम्ही त्या पर्टिक्युलर याच्यात देऊ शकतो. आणि इट्स अगेन पुन्हा तिथंच आहे की या सगळ्या गोष्टी संस्काराचाच भाग आहे. आणि मग हे संस्कार घडवण्याचं जे काम आहे, तेच काम आपण या सगळ्या माध्यमातून करीत असतो. आता प्रोफेशनल इथिक्स इज एन्श्युरिंग इट with working with love for labor, working with all energy one has, working with all our hearts, not just ours. And pick oneself up if we stumble and fall. Pick yourself up and go around the barrier and find a solution to circumvent the obstacle. आता सगळ्यात महत्वाचा जो आस्पेक्ट आहे की बऱ्याच वेळा सिंपती आणि एम्पथी मध्ये जसा फरक आहे की एखाद्याला सिंपती दिली तर त्या पर्टिक्युलर माणसाला कधी कधी अशी सवय सुद्धा लागण्याची भीती असते किंवा नाही चला मग सिंपती कशी मिळू शकेल लोकांची. परंतु जर एम्पथी जर असेल की त्या पर्टिक्युलर माणसाच्या सिच्युएशन मध्ये जाऊन वेन आय थिंक माय सेल्फ किंवा नाही असं करू, आणि इफ यू गाईड दॅट वे तर इट इज द सेम थिंग लाईक वर्किंग विथ द लव्ह फॉर लेबर. आता काय आहे की एखादं पर्टिक्युलर काम करत असेल बट nobody should take this to granted किंवा नाही आता हा काम करतो आहे, परंतु दॅट पर्टिक्युलर थिंग जी आहे की जर एखाद्या गोष्टीसाठी जर तुम्ही एखाद्या बरोबर काम करीत असाल तर हे काम करताना तुम्हाला जे त्यातून मिळणारा आनंद आहे दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट विथ लव्ह फॉर लेबर. म्हणजे कामाचं कुठल्याही प्रकारचं मूल्य काय आहे की जे
याचं जे श्रममूल्य जे आहे दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन दिस पर्टिक्युलर प्रोफेशनल. दॅट ऑटोमॅटिकली गिव्स एनकरेजमेंट टू अदर्स की नाही हे अशा प्रकारे जर केलं तर दिस ऑटोमॅटिकली हॅपन्स. त्यानंतर जी काय आमच्यामध्ये 100% एनर्जी आहे, कुठली गोष्ट हातची न राखून ठेवता, इफ वी रिअली वर्क विथ दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी, तर ऑटोमॅटिकली या गोष्टी होतात. आणि विथ ऑल आवर हार्ट्स, अर्धवट नाही, पूर्ण सगळं हे टाकून त्याच्यात जीव ओतून त्याला म्हणतो, तर या गोष्टी होऊ शकतात. आता हे जे सगळं आहे याच्यामुळं काय की जर समजा तुम्ही एखाद्या वेळेला एखाद्या गोष्टीमध्ये अपयश आलं, परंतु त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशन मध्ये आलेल्या अपयशामध्ये जे सोल्युशन काढता आणि त्या अपयशावर मात करता, टू सर्कमव्हेंट द ऑब्स्टॅकल, इफ यू आर फाइंडिंग अ सोल्युशन. आता कधी कधी अशा गोष्टी होतात की मेनी you come in that type of framework की जिथं that becomes a practice. किंवा एखादा प्रॉब्लेम आला, you don't think over the problem, you think over the solution for that problem. बरेच लोक आहेत की प्रॉब्लेम आला तर त्या प्रॉब्लेमचा विचार करीत बसतात. म्हणून आजचे सगळे सायकोलॉजिस्ट काय सांगतात, एखादा प्रॉब्लेम आला ना तर डोंट थिंक ओव्हर द प्रॉब्लेम, यू थिंक ओव्हर द सोल्युशन अँड दॅट सोल्युशन विल गिव्ह यू अपॉर्च्युनिटी. तशा गोष्टी ज्या आहेत दॅट हॅज टू बी देअर in order to create certain things in this professional world. त्याच्यामुळं त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या गोष्टीचा उपयोग हा आमच्या पर्टिक्युलर प्रोफेशनल लाईफ मध्ये याच्यामध्ये होतो. एक जस्ट तुमच्या बरोबर ना मला माझा स्वतःचा एक एक्सपिरियन्स शेअर करावा वाटतो. 2007 साली माझा फार मोठा ऍक्सिडेंट झाला आणि हा ऍक्सिडेंट झाला त्याच्यामध्ये म्हणजे फार मजेशीर गोष्ट होती की आय वॉज हॉस्पिटलाइज. माझे 2-3 ऑपरेशन झाले आणि माझा एक पाय अँप्यूट करावा लागला. आता हा अँप्यूट केलेला पाय म्हणजे ऑपरेशनच्या म्हणजे ज्या दिवशी ऍक्सिडेंट झाला त्याच दिवशी अँप्युटेशन केलं गेलं. आणि हे अँप्युटेशन ज्या वेळेला केलं गेलं तर त्यावेळेला प्रत्येक जण काय म्हणायचं की आता हा 1 वर्ष 2 वर्ष काही उठत नाही. परंतु म्हणजे ईश्वराची कृपा म्हणा, मोठ्यांचे आशीर्वाद म्हणा किंवा स्वतःचं विल पॉवर म्हणा, काही म्हणा त्याला, तर ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे मी 50व्या दिवशी ऑफिसला येऊन पुन्हा एकदा बसून राहिलो. ऑफिसला येऊन माझं डेली वर्किंग मी सुरू केलं. ऑटोमॅटिकली काय झालं की बघ एवढ्या सगळ्या मोठ्या गोष्टी घडल्यावर जर 50 दिवसामध्ये हा माणूस येऊ शकतो, याचा एक प्रकारचा असाही मेसेज जातो की नाही म्हणजे हे इतकं डिफिकल्ट नाहीये, हे कोणालाही शक्य आहे. जे हा मेसेज जर गेला तर याच्यापेक्षा तर मोठा कुठला प्रॉब्लेम येऊ शकत नाही माणसाच्या लाईफमध्ये. आणि मग अशा प्रकारचं एक पॉझिटिव्ह मेंटल ऍटिट्यूड जर एखाद्या माणसाचं जर एखाद्या एक्सपिरियन्स मधून जर तयार झालं तर दॅट पर्टिक्युलर माणूस जो आहे त्याला कुठलाच ही कॅनॉट म्हणजे थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लेम, याच्यापेक्षा मोठा काही प्रॉब्लेमच असू शकत नाही वेर यू कॅनॉट फाइंड अ सोल्युशन. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर याच्यामध्ये these particular experiences also has to be shared with your colleagues, has to be shared with your subordinates, with your higher ups. It automatically sets a picture की ज्याच्यामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी प्रोफेशनली होऊ शकतात. So this is also a very big example which I can share with you all. त्यानंतर आता which are the forces that work in this particular इकोसिस्टीम म्हणता येईल. तर याच्यामध्ये काय तर सगळ्यात महत्वाचं कुठले कुठले फोर्सेस या सगळ्या गोष्टीला इन्फ्लुएन्स होतात, तर सगळ्यात पहिला आहे फॅमिली इन्फ्लुएन्स. पुन्हा एकदा तिथंच येऊत आपण की जे सुरुवातीला मी म्हटलं की ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन युअर अपब्रिंगिंग, की आम्ही फॅमिलीमध्ये हाऊ इज आवर अपब्रिंगिंग. आता हाऊ इज आवर अपब्रिंगिंग म्हणत असताना इज इट रिअली प्रोफेशनल. आता अनेक फॅमिलीज आपण बघतो का की ज्याच्या घरामध्ये अगदी आई वडील सकाळी उठतात, सर्व्हिसला जातात,
लहान भाऊ असतो, तो शाळेत ताबडतोब, मोठा भाऊ तिकडे कुठंतरी कॉलेजला असतो आणि एव्हरीबडी इज बिझी. आणि ह्या फॅमिलीमध्ये जे काही वातावरण तयार होतं आणि त्या पर्टिक्युलर फॅमिलीचा जो काही इम्पॅक्ट आहे तो प्रत्येकाच्या लाईफवर तशाच प्रकारे होता. आणि याचा जो इन्फ्लुएन्स आहे, तर हा इन्फ्लुएन्स सुद्धा आमच्या पर्सनल लाईफमध्ये खूप काम करीत असतो. तर हे जे काही फोर्स फॅमिलीचं जे पर्टिक्युलर हे आहे, तर दॅट इन्फ्लुएन्स वर्क्स ह्यूज इन डेव्हलपिंग ऑल दिस थिंग्स. त्यानंतर पिअर इन्फ्लुएन्सेस. आता आमची जी ऑर्गनायझेशन आहे, आता ऑर्गनायझेशन मध्ये आम्ही पाहतो की बऱ्याच वेळा आमचे कलिग्स, आमचे peers, all they are working in different type of things. After there are certain people, those who don't want to take anything, those who don't want to take any responsibility, they don't want any accountability. व चाललंय चांगलं चाललंय, हरकत नाही. Whenever you go to such person, आणि मग ऑटोमॅटिकली काय की त्या माणसाचं मग अशा प्रकारचा हे असतो की नाही व ते हे असं होणार नाही. म्हणजे whenever you go for any solution, he will always come across a problem. की नाही हे असं पॉसिबलच नाही, हे असं होणार नाही. परंतु त्याच पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट मध्ये जर समजा त्याच्यासोबतचे 2, 3, 4 माणसं अशी असतील की those who are very proactive, those who are immediately finding solutions, those who are ready to help everybody, those who are ready to do their work in that particular time, तर ऑटोमॅटिकली त्याही माणसावर याचा परिणाम होतो. आणि इन सर्टन डेज, इन सर्टन वीक्स, मंथ्स, that person also starts changing. So that also particular म्हणता येईल की that particular force also plays a very important role. त्यानंतर पर्सनल एक्सपिरियन्सेस. बऱ्याच वेळा काय होतं की पर्सनल एक्सपिरियन्सेस मॅटर मच. आता पर्सनल एक्सपिरियन्सेस जसं मी तुम्हाला मगाशी एक एक्झाम्पल दिलं माझं स्वतःच. आता अशा प्रकारचे पर्सनल एक्सपिरियन्सेस जर तुम्हाला आले की ज्याच्यामधून तुम्ही बाहेर पडायचा प्रयत्नच करीत नसाल, ज्याच्यामधून तुम्हाला असं वाटतच नसेल किंवा आय एम डुईंग ऑल दिस थिंग्स फॉर माय सोसायटी, आय एम डुईंग ऑल दिस थिंग्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तर त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. परंतु आमच्या स्वतःला जर का समजा असे कंटिन्युअस एक्सपिरियन्सेस आले की नाही हे अशा प्रकारे नाही होऊ शकत, ह्या गोष्टींनी काम होत नसतं, तर ऑटोमॅटिकली त्या माणसाचं इन्क्लिनेशन तसं होतं आणि हिज ॲटिट्यूड चेंज. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी जर टाळायच्या असतील तर आम्ही सुद्धा स्वतः अशा टाईपच्या, आपण पूर्वी म्हणायचो का की कीप अ गुड कंपनी, कीप गुड फ्रेंड्स. आता हे कशासाठी होते, तर दॅट वॉज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. म्हणजे त्यांनी ते लोक जर तसे असतील, चांगली कंपनी असेल, तर यू ऑल्सो गेन गुड एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सुद्धा जे आहेत, तर ते सुद्धा पर्सनल एक्सपिरियन्सेस या सगळ्या गोष्टीवर इफेक्ट तितकासा निगेटिव्ह वेनी करू शकत नाही. इफ वी लुक ॲट ऑल दिस थिंग्स, की स्वतःच्या अनुभवातून याला सगळ्याला हाऊ वी कॅन रिॲक्ट टू दिस पॉझिटिव्ह. त्यानंतर आवर ओन व्हॅल्यूज अँड मॉरल. हा फार महत्वाचा फॅक्टर आहे की आवर फॅमिली itself is the platform for developing our values. and आम्हाला घरातूनच शिकवलं जातं, आम्हाला घरातच सांगितलं जातं की अरे नाही खोटं नाही बोलायचं, सगळ्यांशी प्रामाणिक राहायला पाहिजे, आपण जो कोणी अडचणीत असेल त्याला मदत केली पाहिजे, आपल्याला जी दिलेली जबाबदारी आपण ती पूर्ण पार पाडली पाहिजे, आपण जे काही काम करतो आहे ते मन लावून केलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये बघतो आहोत. नथिंग एल्स दॅन दिस. तर हे सगळं जी व्हॅल्यू बेस आहे, हे जे काही मॉरल्स आहे, जे आमच्या आजीनी, आमच्या आईनी, आमच्या आजोबांनी शिकवले आम्हाला, दॅट ओनली थिंग्स आर दी फोर्सेस विच आर मेकिंग अस प्रोफेशनल्स. आणि सिच्युएशनल फॅक्टर, देयर आर सर्टन सिच्युएशन की ज्याच्यामध्ये या गोष्टी आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. परंतु सुरुवातीलाच मी ज्या वेळेला म्हटलं की दिस इज समथिंग which is leading to positive mental attitude. मग हे सिच्युएशनल फॅक्टर जरी निगेटिव्ह असेल तरी is there any mechanism that can change this negative
aspect to a positive mental attitude. तर त्या सगळ्या गोष्टींवर अभ्यास केला पाहिजे. आता बऱ्याच वेळा काय होतं की आमच्याकडं जर का समजा पर्टिक्युलर एखाद्या गोष्टीसाठी एखादं अपयश जर आम्हाला आलं तर युजली काय की अपयश आलं ना काय हरकत नाही, आमच्याकडे म्हण आहे किंवा अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. म्हणजे तुला आलं अपयश काय हरकत नाही, आता तू यशस्वी होण्याकरता हे अपयश येणं आवश्यक होतं. परंतु त्याच्यामध्ये बिटवीन दी लाईन्स आम्ही वाचतो का की अपयश ही यशाची पहिली पायरी कधी आहे की हे आलेलं जे अपयश आहे, व्हॉट आर द सिच्युएशन, व्हॉट इज द म्हणजे व्हॉट आर द थिंग्स दॅट हॅज लेड टू दिस फेल्युअर. तर हे जे अपयश आलेलं आहे हे कशामुळे आलेलं आहे त्याचं मी त्या अपयशाचं अनालिसिस करतो आहे का. ते अपयशाचं जर अनालिसिस केलं तर मला शॉर्टकमिंग कळल की हे कुठल्या परिस्थितीमध्ये कुठं माझं शॉर्टकमिंग आहे, व्हाय दिस हॅज पर्टिक्युलर फेल्युअर हॅज अराइव्ड, काय चुकलं माझं. आणि जर समजा तुमच्या हे लक्षात आलं किंवा मला ही गोष्ट चुकली तर मग तिथून पुढे सुरू होईल की मग ही बरोबर करण्याकरता व्हॉट इज द मेजर विच आय हॅव टू टेक. आणि मग हे सगळं केल्यानंतर घेतले देन ओनली यू कॅन डेव्हलप अ सर्टन थिंग की जी तुम्हाला यशाकडे घेऊन. त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या सिच्युएशनल फॅक्टर सुद्धा जे आहे तर ह्या सिच्युएशनल फॅक्टर्स मध्ये सुद्धा आर वी रिअली गोइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग. इफ वी आर रेडी टू लर्न, वी आर रेडी टू गो अहेड, वी आर रेडी टू विन. तर हे जे काही फोर्सेस आहेत दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन डेव्हलपिंग आवर प्रोफेशनल लीडर्स. त्याच्यानंतर जो महत्वाचा अजून आस्पेक्ट आहे तो आहे देर आर डिफरंट कॅटेगरीज. आता कुठल्या कुठल्या याच्यामध्ये काय काय पाहिजे तर हाऊ म्हणजे कोणते इथिक्स आपल्याला कुठं कुठं महत्वाचे आहे. आता वर्क रिलेटेड इथिक्स जे आहे त्यामध्ये काय काय अपेक्षित आहे. ड्युटी कॉन्शियस, वेन एव्हर वी आर ऑन ड्युटी. आता ड्युटी आता काय कधी कधी काही लोकांच्या ड्युटी ज्या आहेत त्या ड्युटीज ज्या आहेत तर दे आर म्हणजे दे आर फ्रीलान्स किंवा कधी दे आर ऑलवेज ऑन ड्युटी अँड दे आर नेव्हर ऑन ड्युटी. परंतु आर दे कॉन्शियस. आता ठीक आहे तुमचं ऑर्गनायझेशनचा टाइम सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. टिल देन यू आर कमिंग ॲट 9 o'clock, 9:30 गोईंग ॲट 5 o'clock, इट्स ओके. परंतु आर यू रिअली कॉन्शियस की मग त्या ड्युटीच्या पिरियडमध्ये आम्ही मग फिरणार इकडं तिकडं, मग जे काही काम आहे ते करणार नाही, असं असू नको. बरं, ज्या लोकांना फ्रीलान्स आहेत दोज पीपल आर ऑलवेज ऑन ड्युटी. म्हणजे अशा लोकांनी समजा जर उद्या केलं की दे कीप देअर मोबाईल फोन्स ऑफ की नाही 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 हो नाही मला त्रास होईल किंवा आय डोंट वॉन्ट टू पिकअप फोन किंवा कोणाचा फोन आला दे विल नॉट रिसीव्ह. तर अशा प्रकारे इट इज नॉट एक्सपेक्ट. तर हा ड्युटी कॉन्शियसनेस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. त्यानंतर वर्क एक्सलन्स. व्हॉट इज वर्क एक्सलन्स. जे आमचे बेस्ट एक्सपेक्टेशन्स आहेत, ज्यांना कोणाला आम्हाला ही सर्व्हिस द्यायची, प्रॉडक्ट द्यायचंय किंवा काय जे काय आम्हाला त्यांना काम करायचे त्यांच्याकरता ते बेस्ट जे अवेलेबल आहे तर ते बेस्ट आम्ही देऊ शकलो पाहिजे. तर दॅट पर्टिक्युलर वर्क एक्सलन्स इज इम्पॉर्टंट. पण हे करीत असताना इट इज नेव्हर एक्सपेक्टेड की या सगळ्या गोष्टी करता तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करायचे, तुम्हाला जास्त वेळ लावायचा. नो, इन युअर स्टेप्युलेटेड budget, in your stipulated time, in your stipulated resources, we have to perform this with excellence. त्याच्यानंतर पंक्च्युअलिटी. पंक्च्युअलिटी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. कारण पंक्च्युअलिटी जो पार्ट आहे तर जर तुम्ही पंक्च्युअल नसाल तर इट ऑलवेज हॅज अ प्रॉब्लेम. आणि जे लोक पंक्च्युअल नसतात त्यांच्या कामामध्ये तर त्या लोकांच्या बाबतीत म्हणजे कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये जा तर 10 लोकांपैकी 2 लोक असतात की जे दे आर नॉट पंक्च्युअल. तर
8 लोकांच्या ह्या पंक्च्युअलिटीवर ऑर्गनायझेशन. परंतु वर्क रिलेटेड इथिक्स मध्ये एव्हरीबडी हॅज टू बी पंक्च्युअल. इट इज नॉट किंवा तुम्ही पंक्च्युअल नाहीये तरी चालू शकतो. त्यानंतर सुपिरियर रिलेटेड. आता आमची जे सुपिरियर्स आहेत तर या सुपिरियर्स बद्दल आदर असणं. यू शुड बी ओबिडियंट टू द सुपिरियर. यू कॅनॉट म्हणजे नाही मग तो काय मोठा आहे त्याला मी काय करू. तर इट कॅनॉट बी लाईक दॅट. दॅट इज बरं हायरार्कियल जोपर्यंत हे होतं तोपर्यंत आज काय आहे की व्हर्टिकल हायरार्कीपेक्षाही लोक जास्त विश्वास ठेवतात हॉरिझॉन्टल हायरार्की. ऑल ॲट इक्वल लेवल, ऑल डुईंग इक्वल टास्क. मग अशा सिच्युएशन मध्ये वन हू इज सुपिरियर you will have to obey his orders. You will have to be obedient to him. त्यानंतर you will have to always cooperate with him. आता प्रत्येक मोठा माणूस जो आहे वन हू यू आर रिपोर्टिंग टू, नॉट नेसेसरी की त्याला सगळ्या गोष्टी माहिती असतात. तर इट इज आवर बेसिक ड्युटी की whenever it is required, we should be in position to give him an expert advice. It is not necessary की वो ते बरोबरच असेल or he should accept it. It is not at all necessary. परंतु it is our duty की आम्ही इथिकल जर असो तर we will provide him the solution or advice की बस सर हे अशा प्रकारे करता येऊ शकतं. बऱ्याच ऑर्गनायझेशन्स मध्ये असं आपण पाहतो की जर समजा कोणी विचारलं की बाबा अशी अशी प्रॉब्लेम आहे, व्हॉट शुड वी डू. तर देर आर मेनी पीपल हू से नाही घेऊ दे त्याला निर्णय, लेट हिम थिंक ओव्हर इट. आता ही इज नॉट ब्रह्मदेव किंवा त्याला प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन माहित आहे. तर अशा सिच्युएशन मध्ये पीपल कमिंग टुगेदर, पीपल हॅव्हिंग डिफरंट टाईप ऑफ परसेप्शन, याच्यातून सुद्धा चांगल्या प्रकारचे आउटकम्स निघू शकतात. याच्यावर सगळ्यांचा विश्वास आहे. कॉर्पोरेट कल्चर मध्ये तर आता हॉरिझॉन्टल हायरार्कीवरच जास्त भर आहे. त्याच्यामुळं ही एक्सपर्ट ऍडवाइस जी आहे इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश युअर टास्क इज व्हेरी मच नेसेसरी. त्यानंतर ऍक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता व्हॉट्सो एव्हर रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिव्हन टू यू बाय द सुपिरियर, यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. यू शुड नॉट से नाही मला हे जमणार नाही किंवा तुम्ही म्हणताय म्हणून मी घेतोय. आणि जर समजा असा प्रकार झाला तर देर इज ऑलवेज अ चान्स की वी कॅन फेल एनी टाइम. आणि वी कॅन नॉट ओनली फेल तर त्याचा आनंद सुद्धा नाहीये. जर एखादी गोष्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन एखादा रोल आम्ही चांगल्या प्रकारे केला, त्या रोल मधून जर आम्ही चांगल्या प्रकारे काहीतरी प्राप्त करू शकलो, ऑटोमॅटिकली दॅट पर्टिक्युलर गिव्हज यू डिफरंट सॅटिस्फॅक्शन. त्याच्यामुळं ऍक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि ब्रिंगिंग क्रेडिट टू सुपिरियर. आता बऱ्याच वेळा काय होतं की हा नॉर्मल हे आहे की आमचा जो खालचा स्टाफ आहे आणि नेहमी म्हणतो की काम आम्ही करतो आणि क्रेडिट हा वरचाच घेतो. आता ऍक्च्युअली काय आहे की याचा एक दुसराही पैलू आहे. आता कॉर्पोरेटमध्ये सुरू झालेलं कसं आहे की जरी एखादं काम मोठ्याने केलेलं असेल म्हणजे सुपिरियरनी केलेलं असेल तर स्टील दे से की नाही दिस इज डन बाय माय टीम किंवा दिस इज डन बाय माय पीपल हु आर वर्किंग विथ मी. आता हे जसं चेंज आहे तो चेंज इज एक्सपेक्टेड की जर समजा एखादं चांगलं झालं ना, येस वी रिअली डिड इट अंडर हिज गायडन्स, अंडर हिज लिडरशिप, आणि त्याचं क्रेडिट ज्या वेळेला त्या माणसाला जाईल ऑटोमॅटिकली इट इज गिव्ह अँड टेक. किंवा तुम्ही देणार घेणार दोन्ही गोष्टी आहेत तर तोही माणूस तुम्हाला क्रेडिट देईल. यू ऑल्सो हॅव दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्ह दॅट पर्टिक्युलर क्रेडिट टू युअर सुपिरियर हु इज डन दिस. एखादी गोष्ट जर समजा जर फेल झाली तर यू ऑलवेज शुड से किंवा आम्ही सगळेच चुकलो. इट इज नॉट लाईक दॅट किंवा मी बरोबर होतो आणि मोठ्याच्या डिसिजनमुळे चुकलो. तर दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली जातील की जर यश मिळालं तरी आमचं सगळ्यांचं आहे आणि अपयश आलं तरी वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. त्यानंतर सबऑर्डिनेट रिलेटेड इथिक्स. आता सबऑर्डिनेट रिलेटेड इथिक्स जो पार्ट आहे ना दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की यू हॅव टू बिल्ड दॅट कॉन्फिडन्स इन सबऑर्डिनेट्स टू
accomplish that particular task, whatsoever his task may be. जे काही त्याला काम करायचं असेल, you have to build that confidence. जर समजा आम्ही त्याला म्हणत नाही नाही तुला जमणार नाही, नाही नाही हे काम तुझ्या आवाक्याच्या बाहेरचं, ऑटोमॅटिकली काय की सर्टन पिरियड नंतर त्यालाही वाटायला सुरुवात होईल की नाही नाही काहीच नाही, बरोबर आहे, म्हणतात ते अगदी ते आपल्या ताकदीच्या बाहेरचं काम. तर तुम्ही जर का तो कॉन्फिडन्स दिला, नाही नाही यू कॅन डू इट अँड आय हॅव गॉट फुल कॉन्फिडन्स इन यू, इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स दॅट विल डेफिनेटली ब्रिंग दी पॉझिटिव्ह रिझल्ट, पॉझिटिव्ह आउटपुट, आणि आम्ही सगळे जिंकूत, नो प्रॉब्लेम. तर हा कॉन्फिडन्स दिला तर दिस सबऑर्डिनेट विल वर्क लाईक एनी. आता बघा क्रिकेटच्या मॅच मध्ये सुद्धा बघा, एक दी कॅप्टन त्या वेळेला सांगतो की नाही नाही आता पहिल्या पोझिशन तुझा, 1 डाऊन तुझा, 2 डाऊन तुझा, म्हणजे जो कॉन्फिडन्स त्याच्यावर टाकला जातो तर तो प्लेअरही खेळतो. द सेम थिंग अप्लाइज हिअर ऑल्सो. दिस पर्टिक्युलर कॉन्फिडन्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग दॅट टाइप ऑफ एन्व्हायरमेंट वेअर वी कॅन अचीव इट. त्यानंतर अपॉर्च्युनिटी टू सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रोथ, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. You have to give opportunity, or that particular person has to be in a position to see that opportunity. It is very necessary की त्या माणसाला तशा प्रकारची संधी दिसली पाहिजे, आणि ती जर संधी त्याला दिसत असेल आणि त्यांनी जर ती मेन्शन केली, तर इट इज आवर ड्युटी ॲज अन सुपिरियर टू गिव्ह दिस थिंग, दिस opportunity to that particular person to try to do something. त्यानंतर प्रोटेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट. आता सबऑर्डिनेट्सचे जे काही इंटरेस्ट आहेत तर ते प्रोटेक्ट, म्हणजे नॉर्मली सुपिरियर्स युजली डू दॅट थिंग. दे इव्हन सॅक्रिफाईस देअर लाईफ ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कारण त्यांना माहिती आहे की दे आर दी पीपल हु आर ड्रायव्हिंग दिस कार. त्यामुळं दे विल ऑलवेज डू दॅट थिंग, त्याचा काही म्हणजे विषय नाही. त्यानंतर सपोर्टिव्ह गायडन्स टू सबऑर्डिनेट. आता बऱ्याच वेळा एखादं काम करत असताना इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस ही रिक्वायर्स गायडन्स ॲट ऑल पॉइंट्स. कारण आपण हे समजा एकदाच सांगून त्याला सांगितलं नाही नाही आता हे असं असं करायचंय आणि असं असं करून टाक, तर मेनी अ टाइम्स इट बिकम्स किंवा त्या माणसाला कधी कधी तो कन्फ्यूज होतो. समटाइम्स त्या पर्टिक्युलर लेव्हलला किंवा त्या पर्टिक्युलर इन्स्टन्सला जर त्यांनी चूक केली तर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट मे फेल or may come into problem. म्हणून हा जो गायडन्स जिथे जिथे रिक्वायर्ड आहे, दॅट टाइम इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर सुपिरियर टू आस्क दॅट पर्सन की तुला कुठं कुठं गायडन्स लागेल, तिथं तिथं तुम्हाला सांग, आय विल डेफिनेटली प्रोव्हाइड. परंतु याच्यात माझा एक स्वतःचा अनुभव म्हणून सांगा की वेन यू प्रोव्हाइड दिस कॉन्फिडन्स ऍट द स्टार्ट ऑफ दॅट थिंग, किंवा नाही हे तू करू शकतो, तर दॅट पर्सन ऑटोमॅटिकली फाइंड्स द वे ऍट ईच अँड एव्हरी लेवल. हा फारच झालं ना तर यू कॅन जस्ट टेल इट की जेव्हा जेव्हा वाटेल यू कॅन कॉल मी, यू कॅन आस्क. तर असंही होतं बऱ्याच वेळा की दॅट पर्सन डोंट कम टू यू ऑल्सो आणि ब्रिंग फायनल प्रॉडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू की सर हे झालं. आणि नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमॉंग सबऑर्डिनेट, हे अगदी इट गोज विदाउट सेइंग की तुम्ही जर एकमेकाला जर डिस्क्रिमिनेट करत असाल दॅट विल नॉट लास्ट फॉर लॉंग. त्यानंतर पियर रिलेटेड इथिक्स जे आहेत, सेन्स ऑफ कॉपरेशन अमॉंग दी पियर्स. एकाच टीम मध्ये काम करतो आहोत, एकाच टीम मध्ये काम करत असताना हे जे सेन्स ऑफ कॉपरेशन आहे, एकमेकाचं सहकार्य करून जे काही त्यातून प्राप्त होऊ शकतं, तर ते एकमेकाबद्दलचं प्रेम हे महत्वाचं आहे. जेनरॉसिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर पियर्स आणि कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिट आपण. आता हे काय आहे की you may not be very generous also, आणि सगळ्याच गोष्टी it is not necessary to be generous, but you have to be generous in one thing, you have to generous in thoughts. मी तर असं म्हणाल की पियर्स मध्ये सुद्धा हे करत असताना त्याच्या विचाराची जर तुम्ही जनरस असाल की येस व्हॉट एव्हर यू आर से, अगदी बरोबर आहे आणि आय अग्री विथ यू ऑर आय ऍक्सेप्ट ऑल दिस, तर ऑटोमॅटिकली काय की त्याला ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग की तुम्हाला पैसे द्या, तुम्ही मला काहीतरी द्या, बट इफ यू शो हिम अ स्मॉल ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी जनरस डीड ऑन युअर पार्ट. त्यानंतर त्या पर्टिक्युलर पियर जो आहे
ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मी जसं तुम्हाला रिस्पेक्ट देतोय सुपिरियरला, मी जसा रिस्पेक्ट देतोय माझ्या सबऑर्डिनेट, द सेम रिस्पेक्ट आय एम एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर. आणि इट गोज विदाउट सेइंग किंवा तुम्ही ज्याला रिस्पेक्ट कराल ऑटोमॅटिकली दॅट पर्सन विल रिस्पेक्ट. आणि तसंच पियर्स मध्ये, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑल इन अ टीम. आणि कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट ऑलवेज गिव्स गुड रिझल्ट. जर समजा कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट जर का असेल, आता बऱ्याच वेळा आम्ही काय म्हणतो की कंपॅरिझन करत असताना आम्ही आमच्या स्वतःशी कम्पेअर करतो की मी काल कुठं होतो, वेअर आय एम टुडे, माझे कालचे हे किती होते, आज माझे आउटपुट काय आहे. तसंच कॉम्पिटेटिव्ह एज मध्ये सुद्धा ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट एव्हर ही इज एक्सपेक्टेड टू डिलिव्हर, त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये हे कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट जात. असं नाहीये की बुवा कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट मध्ये की व्हॉट एव्हर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिलिव्हर्ड बाय दॅट पर्सन, तर दॅट ऑल्सो हॅज टू बी डिमार्केटेड व्हेरी प्रॉपरली. आणि इट इज पार्ट ऑफ द पियर, इट इज पार्ट ऑफ द सुपिरियर. त्यांचा हा रोल आहे महत्वाचा की दे शुड डू ऑल दिस थिंग्स अँड क्रिएट दॅट पर्टिक्युलर स्पिरिट की वी कॅन डू टुगेदर, वी ऑल हॅव. आणि 2 किलोमीटर तू पळाला, मी 2.5 किलोमीटर पळू शकतो, प्रोव्हाइडेड यू सपोर्ट मी इन दॅट पर्टिक्युलर. तर अशा प्रकारचं जे आहे दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. त्यानंतर जो सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो की आमच्या ऑर्गनायझेशन रिलेटेड जे इथिक्स आहे, तर त्यात सगळ्यात महत्वाचं इज कमिटमेंट टू द ऑर्गनायझेशन. एनी ऑर्गनायझेशन कॅनॉट ग्रो विदाउट कमिटेड स्टाफ ॲट ऑल. जर समजा प्रत्येक माणसाची जर कमिटमेंट असेल, प्रत्येकाचं डेडिकेशन असेल, एव्हरीबडी इज डिवोटिंग, then and then only that particular organization can become big, that can deliver, that can grow to that heights. Fostering institutional image. Ultimately, institutional image depends entirely on the people working in it. Institutional image हे काही बिल्डिंग मुळे, इन्फ्रास्ट्रक्चर मुळे नाही वाढत. तर इन्स्टिट्यूशनल इमेज जी आहे ती इन्स्टिट्यूशनल इमेज लोक कोण आहेत त्याच्यामध्ये, कोण सगळे काम करणारे आहेत, व्हॉट दे आर प्रिपेअरिंग, व्हॉट दे आर डिलिव्हरिंग, हाऊ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. तर ही जी इन्स्टिट्यूशनल इमेज ही वाढवणं इज आवर बेसिक थिंग. कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन थ्रू निगोसिएशन. प्रत्येक गोष्टी करता भांडत बसून कुठल्याही प्रकारचं कॉन्फ्लिक्ट संपत नाही, ते चालूच राहतं. मग इज देअर एनी निगोसिएशन स्ट्रॅटेजी विच वी हॅव इव्हॉल्व्ड? Are there negotiation skills in my peers, in my colleagues, in my subordinates? आणि हे negotiation skills पुन्हा वेगळं चॅप्टर आहे की हाऊ टू डेव्हलप निगोसिएशन स्किल्स. मग कुठल्या प्रकारच्या कॉन्फ्लिक्ट मध्ये कुठले निगोसिएशन स्किल्स चालते, तर हे सगळे जर का समजा आमच्यात असतील तर ऑटोमॅटिकली दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन वर्क्स इन अ व्हेरी साऊंड अँड व्हेरी नाईस वे. त्यानंतर ऍक्सेप्टिंग ऑर्गनायझेशनल चेंजेस हा एक फार महत्वाचा फॅक्टर आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की मेनी पीपल आर रेझिस्टंट टू दी चेंजेस इन एनी ऑर्गनायझेशन. नवीन स्टाफ आला तर त्या माणसाला रेजिस्ट करतील, नवीन एखादी पॉलिसी आली त्या पॉलिसीला रेजिस्ट करतील, एखादं स्ट्रक्चर तुम्ही काहीतरी डिझाईन केलं, आता बा 360 डिग्रीज परफॉर्मन्स अप्रेझल तयार केले तुम्ही, मग त्यात त्यांनी सांगितलं 1, 2, 3, 4 हे 25 आस्पेक्ट आहेत. मग पहिल्यांदा त्याच्यात काय कसं काय वाटतं, नाही याचं काय गरज आहे की मी कधी येतो कधी जातो, तुम्हाला काय मी सगळं डिलिव्हर केलं पाहिजे एवढंच आहे. म्हणजे सुरुवातीला ती जी निगेटिव्ह मेंटल ऍटिट्यूड आहे की टू रेजिस्ट टू ऑल दिस थिंग, तर ह्या गोष्टीने ऑर्गनायझेशन कधीच पोहोचलं. तर त्याकरता काय आवश्यक आहे की ऑल द पीपल इन द ऑर्गनायझेशन, दोज हू आर स्टेक होल्डर्स इन दॅट पर्टिक्युलर, ऑल शुड ऍक्सेप्ट whatever changes the organization is making, whatever changes are required to complete this entire thing. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं जे आहे की कम्युनिटी रिलेटेड इथिक्स जे आहे, तर कम्युनिटी बरोबरचं मिनिंगफुल पार्टिसिपेशन, बाइंडिंग oneself to decision making, social involvement.
and spirit of nationalism. तर आता पूर्वी काय असायचं की जेवढे प्रोजेक्ट्स व्हायचे तर ते प्रोजेक्ट कोणीतरी डिझाईन करायचं. दे यूज टू ब्रिंग टू दॅट विलेज, ब्रिंग टू दॅट सिटी. मग ते म्हणायचे की नाही नाही, वी हॅव डिसाइडेड की आता आम्ही या गावात अशा अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट करणार आहोत. त्यानंतर ते प्रोजेक्ट केले, झाले, त्याच्यात अपयश आलं, मग काही प्रॉब्लेम्स आले, मग नंतर त्याच्यावर मंथन झालं आणि मग आलं की अरे what the needs of the people were there were never assessed before the project. मग सुरुवात झाली की नाही नाही, आता मग प्रोजेक्ट करायचं तर पीपल्स पार्टिसिपेशन म्हणजे जे प्रोजेक्टचे स्टेक होल्डर आहेत तर दे शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. मग त्याचे नीड्स काय आहेत, रिसोर्सेस काय आहेत, त्याच्यावर आधारित कसं करता येईल. तर तशा टाईपनी आता या सगळ्या गोष्टी चालल्या. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट participation of each and everybody, but नुसतंच participation नाही, it has to be meaningful participation. म्हणजे तन मन धनाने तुमचा सहभाग पाहिजे. इट इज नॉट ओनली की हाताला हात आपला लावायला आलेला आहे आणि तुम्ही बोलवलंय म्हणून तो आलेला आहे. इट हॅज टू बी विथ तन मन धन. त्यानंतर कुठलेही डिसिजन मेकिंग करत असताना जर समजा सर एखादं डिसिजन एखाद्या याने जर यू हॅव टू स्टिक टू दॅट पर्टिक्युलर आणि ते पर्टिक्युलर जर गोष्ट जर होत असेल आणि स्टेक होल्डर म्हणून जर हे सगळी गोष्ट करीत असो तर ऑटोमॅटिकली व्हॉट्सएव्हर इज द आउटकम आय एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट. सोशल इन्व्हॉल्वमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. मग ते कुठल्याही प्रकारचे सण असोत, कुठल्या प्रकारचे उत्सव असोत. तसं भारतीय हे फार उत्सवप्रिय लोक आहेत, परंतु हे उत्सवप्रियता जी आहे तर ती इज इट रिअली व्हॅल्यू बेस्ड, इज इट रिअली मॉरल बेस्ड, याच्यावर खऱ्या अर्थाने लक्ष आता केंद्रित करण्यात. आणि स्पिरिट ऑफ नॅशनलिझम त्यात काही प्रश्नच नाही की आमचा देशाबद्दल जर आमचं प्रेम तर इट इज व्हेरी मच अवघड होईल किंवा अशा प्रकारचं हे काम आपल्याला करता येईल. तर हे कम्युनिटी रिलेटेड इथिक्स जे आहे तर दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ऑल दिस थिंग्स टुगेदर जर समजा आपण म्हटलं ना, all these things in a very professional way contributes to the professional ethics, and professional ethics lead our entire life to deliverables which are expected, the satisfaction which is required. आणि आम्हाला जे काय वॉट एव्हर वी आर एक्सपेक्टिंग किंवा हे सगळं आम्हाला करायचं आहे जेणेकरून आमची ऑर्गनायझेशन ग्रो होईल अँड इट विल क्रिएट अ गुड ब्रँड इमेज in front of everything. तर ह्या सगळ्या याच्यात what I feel की we have come to the end of the presentation. I am expecting questions, feedbacks from you. Whatsoever you are very free, and I will also like to know from you, because this is a learning session for me also. Thank you. Sir, there is one question from Dr. Arvind Kade, and Yes, he sir. wants to know how can we differentiate between professional ethics and professional code of conduct. Actually, code of conduct is part of ethics, sir. Professional with ethics itself, code of conduct is part of the ethics only. If you are following the code of conduct, is part of the ethics. When you are ethical, then only you follow the code of conduct. So it goes hand in hand. Okay. If anyone has any questions, Anirudha Mirikar sir has given his email ID. You can mail and have the clarifications from him. Yes. Thank you very much, sir, for the. And you can anytime call me. There is no problems for that. Thank you very much for the enlightening remarks.
Now I would like to invite Dr. R.G. Tale, sir, Principal, Barrister Sheshrao, Wankhede College of Arts and Commerce, Khaperkheda, to deliver the vote of thanks. Dr. R.G. Tale, sir. Tale, Hello. sir, are you there? I am audible, sir. Yeah, very much. Good afternoon, everyone. I want to extend my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to making it a great success. I want to thank our chief guest, Mr. Anirudha Mirikar, sir, Director, Sampada, Entrepreneurship and Livelihood Foundation at Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Ahmednagar, for his valuable guidance. I am sure this seminar will help us to all the grow professionally. I want to thank my fellow organizers. Dr. Akhilesh Peshwe, Principal Dharampeth MP Dev Memorial Science College, Nagpur. Dr. Vilas Dhomne sir, Principal J.M. Patel College, Bhandara. Dr. Priya Vanjari ma'am, Principal Santaji Mahavidyalaya, Nagpur. Dr. D.V. Nahik, Principal Dr. M.K. Umathe College, Nagpur. Dr. Vandana Bhagdikar ma'am, Principal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. And Dr. Pillai sir, Principal Vidyasagar Kala Mahavidyalaya, Khairi, Bijewada. I would also like to thank our IQAC coordinator, Dr. Karthik Pannikar sir, Pitambar Humne sir, Nihal Sheikh sir, Samir Naim sir, Sangeeta Chore madam, Anil Dodewar sir, and Dr. Sawan Dharmapuriwar sir. I am thankful to all the attendees for being such a wonderful audience and wish all of you the very best for your future. Thank you, sir. Thank you so much. Ruma, session end करू शकतो.